Good afternoon, ma. So in the previous class, we discussed the problems based on characteristic function. Okay, ma. Characteristic function means the representation is 5x of omega that is equal to expected value of e power j omega x. Okay, ma. In that characteristic function, we are having the theorem that is mn equal to minus j whole power n d power n 5x of omega by d omega power n at omega equal to 0. Okay, ma? So in that we are doing the problems. So if the density function is given and the characteristic function is the required value. And the next model is the characteristic function is given and the density function is the required value. Okay. What is the relationship between the density function and characteristic function? Density function के characteristic function की relationship ఏముందమ్మా మనకి అక్కడ Fourier transform base with a sign reversal. Okay, ma? So that is the relationship between the density function and the characteristic function. Okay, ma? So the next one is moment generating function. Based on that, in this class we learn the problems based on moment generating function. So what is the formula for moment generating function? Mx of v equal to expected value of e power vx. Okay, ma? Mx of v equal to expected value of e power vx. చూడమ్మా ఇక్కడ j term ఉండదమ్మా moment generating function లో. And what is the theorem in moment generating function? Mn equal to d power n mx of v by dv power n at v equal to 0. Okay, ma? So based on that moment generating function, now we are doing the problems. Okay. See the problem here. If the PDF means probability density function of a random variable is given by small f(x) of x equal to e power minus x for x greater than or equal 0. Find the moment generating function
and the first two moments. Okay, ma? Find the moment generating function and the first two moments. Okay, so this is the problem. By observing this problem, what we understand? What is given value here? What is given value? Small fx of x is given. That is, the density function is given. E power minus x for x is greater than or equal 0. Okay, ma? Find the moment generating function and the first two moments. So what are the required values here? What are the required values? Moment generating function is the required value and first two moments, that is m1 and m2. Okay, ma? ikkada manaki required values vachesi moment generating function mx of v kavali and first two moments ante m1 and m2. Okay, ma? Three values manam calculate cheyali ikkada. So the given value is the density function. First write down the density function. That is small fx of x is equal to e power minus x for x is greater than or equal 0. Okay, ma? Moment generating function annam kada. So what is the formula for moment generating function? mx of v equal to mx of v equal to expected value of e power vx. Okay, ma? Maniki formula telusu kada. So what is the expected value of e power vx formula? Integration minus infinity to infinity e power vx into small fx of x dx. Okay, ma? So expected value of e power vx. Okay, expected value of e power vx formula is integration minus infinity to infinity e power vx small fx of x dx. Ela vachindamma idi? Already we learned expected value of x ki formula enti? Integration minus infinity to infinity x small fx of x dx. X place lo ikkada e power vx undi kabatti here ikkada kuda manam x place lo e power vx place chesam amma. Okay na? So already manaki small fx of x telusu kada. What is small fx of x? E power minus x for x greater than or equal 0. ikkada chudamma x greater than or equal 0 daggara e power minus x అనేది density function. X greater than or equal 0 ante what are the limits here? 0 to infinity. And you understand? X greater than or equal 0 ante దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అమ్మా మనం 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు తీసుకోవచ్చు x వాల్యూ అనేది. ఓకే అమ్మా? So based on that we are taking by substituting the density function, that is small fx of x. Small fx of x ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అమ్మా ఇంటిగ్రేషన్ 0 to infinity. 0 to infinity ఎందుకు రాసాము? డెన్సిటీ ఫంక్షన్ రేంజ్ ఎంతమ్మా? x greater than or equal 0. కాబట్టి here the integration limits are 0 to infinity. Okay ma? E power vx into what is small fx of x? E power minus x dx. Okay ma? E power minus x dx. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏమున్నాయమ్మా? 0 to infinity ఉంది. మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఈ పవర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం ట్రై చేయాలి? ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి కదా. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు? ఇది ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఫార్మాట్ లో ఉంది అనుకోండమ్మా. ఏ పవర్ m ప్లస్ n అంటే ఏమొస్తుంది? ఈ పవర్ vx మైనస్ x వస్తుంది. అవునా? సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మైనస్ x ని కామన్ తీయండి. అర్థమవుతుందా? మైనస్ x ని కామన్ తీసాం. ఎందుకని ప్లస్ x కూడా తీయొచ్చు. మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పామమ్మా ఎందుకు మైనస్ x తీసుకుంటున్నాము అనేది. ఎప్పుడైనా కానీ ఈ పవర్ ఉన్నప్పుడు మనం మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలమ్మా. ఇక్కడ మనకి లిమిట్స్ 0 to ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. సో we are taking common as
మైనస్ ఎక్స్, మైనస్ ఎక్స్ ని కామన్ తీసేసామమ్మా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడేమో 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్లస్ వి ఉంది, మైనస్ ని కామన్ తీసాం కాబట్టి మైనస్ వి అవుతుంది. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ దిస్? e power minus x of 1 minus v into dx. What is the integration? e power ax కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటమ్మా? e power ax by a కదా. ఇక్కడ a కి బదులు ఏముంది? మైనస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ v ఉంది, అవునా? సో by taking the integration e power minus x of 1 minus v divided by minus of 1 minus v, the limits are 0 to infinity. ఓకే అమ్మా. మన జస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం వచ్చి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే జాగ్రత్తగా మనకి రిజల్ట్ వచ్చేస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 0. ఈ పవర్ మైనస్ 0 అన్నా కానీ ఈ పవర్ 0 అన్నా కానీ ఒకటే కదమ్మా. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 is 1 డివైడెడ్ బై మైనస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ v. సో న్యూమరేటర్ లో మైనస్ ఉంటుంది, డినామినేటర్ లో కూడా మైనస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ v ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ లో మైనస్ డినామినేటర్ లో మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఫైనల్లీ we are getting 1 by 1 minus v, 1 by 1 minus v. So mx of v is equal to 1 by 1 minus v. Okay ma. So finally we are getting the required value, that is the moment generating function. Moment generating function mx of v equal to 1 by 1 minus v. Okay ma, 1 by 1 minus v. సో ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం లో ఏమేమి క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్తున్నాము? రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్, మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ ఫస్ట్ 2 మూమెంట్స్. సో మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాం కదా. ఫస్ట్ 2 మూమెంట్స్ మీన్స్ m1 అండ్ m2. m1 m2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. ఫర్ గెటింగ్ m1 అండ్ m2 we are using the theorem. మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ లో థీరం ఉంది కదమ్మా, ఆ థీరం ని యూజ్ చేసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ద థీరం? mn equal to d power n mx of v by dv power n amma. Here dv power n, okay, not x here. dv power n at v equal to 0. Okay ma. dmx of v by d power n mx of v by dv power n at v equal to 0. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ m1 కావాలి అంటే by taking n equal to 1, by taking n equal to 1 d power 1 mx of v by dv amma, dv, okay, at v equal to 0. What is mx of v? What is mx of v value? 1 by 1 minus v. So d by dv of 1 by 1 minus v at v equal to 0. 1 by 1 minus v కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇది ఎలా ఉంది మనకి? 1 by x ఫార్మాట్ లో ఉంది కదా. దిస్ ఈజ్ లైక్ 1 by x. What is the derivative of 1 by x? Minus 1 by x square. అవునా అమ్మా? Derivative is derivative of 1 by x is equal to minus 1 by x square. ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి 1 by 1 minus v ఉంది కాబట్టి
-1/1 - v హోల్ స్క్వేర్. మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఈ 1 - v కూడా ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ 1 - v కూడా మనకి ఫంక్షన్ కాబట్టి దీనికి మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి -1 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, దిస్ విల్ బి ఈ -1 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, 1 - v కి మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేస్తే 1 కి 0 - v కి -1. టేక్ v = 0. -1 × -1 ఎంతమ్మా, +1 అవుతుంది. 1 - 0 హోల్ స్క్వేర్. 1 - 0 ఎంత, 1. ఓకే, టోటల్లీ we are getting 1. ఓకే అమ్మా, అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనకి mx of v వచ్చేసింది కదమ్మా. బై టేక్ ద థీరం ఇన్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. ఇన్ దిస్ థీరం కన్సిడరింగ్ n = 1 అండ్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు v. ఓకేనా, ఈ mx of v ని డెరివేటివ్ చేస్తామమ్మా విత్ రెస్పెక్ట్ టు v తో. అప్పుడు we are getting 1. ఓకే అమ్మా. సో నెక్స్ట్ m2 ఎలా వస్తుందమ్మా, ఫస్ట్ 2 మూమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. హౌ టు గెట్ m2, జస్ట్ బై టేకింగ్ n = 2. n = 2 పెట్టుకుంటే మనకి m2 వచ్చేస్తుందమ్మా. n = 2 పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, హియర్ by taking n = 2, m2 = d square mx of v by dv square at v = 0. ఆల్రెడీ మనకి dmx of v by dv వచ్చింది కదమ్మా. ఎంత వచ్చింది, 1/c. హియర్ డెరివేటివ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 1/1 - v హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది. అవునా, దట్ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని చూడమ్మా, -1 × -1 +1/1 - v హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో దీనికి మళ్ళీ అగైన్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు v. ఓకే అమ్మా. సో నౌ డెరివేటివ్ చేస్తే ఇది 1/x² ఫార్మాట్ లో ఉందమ్మా. 1/x² ఫార్మాట్ లో ఉంది. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ 1/x² ఫర్ డెరివేషన్, -2/x³. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, 1 - v హియర్ హోల్ స్క్వేర్. 1 - v² కాదమ్మా, 1 - v హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, 1 - v హోల్ స్క్వేర్. సో 1/x² కి డెరివేటివ్ వచ్చేసి -1/x³. మళ్ళీ లోపల ఏమవుతుంది, 1 - v హోల్ స్క్వేర్. ఫర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్, 2 × 1 - v, 2 × 1 - v. మళ్ళీ 1 - v కి -1, మళ్ళీ 1 - v కి -1. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే అమ్మా, -2 × 1 - v × -1/1 - v హోల్ క్యూబ్. ఇక్కడ v ఉన్న చోటల్లా 0 ప్లేస్ చేద్దాం. సో -2 × -1 ఎంత, +2 × 1 - 0 1. సో 2/1 - v హోల్ క్యూబ్. ఇక్కడ కూడా v ప్లేస్ లో 0 పెట్టుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2/1 - 0 హోల్ క్యూబ్ 2. The final result is getting as that is equal to 2. The second moment is 2. Okay amma. So in this way we are calculating the required values. First moment generating function calculate చేస్తామమ్మా. తర్వాత m1 m2 previous characteristic function ఎలా అయితే యూజ్ చేసుకున్నామో in the same way we are doing the problems based on moment generating function. Okay ma. Take the next problem. If the probability density function is given by small fx of x equal to b into e power minus modulus ax. చూడమ్మా,
b into e power minus modulus ax, where a and b are real constants. Find the moment generating function and variance. చూడమ్మా, variance, moment generating function, variance calculate చేయాలమ్మా. This problem is given in your previous question papers. Previous question papers లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అమ్మా ఇది. చూడండి, here small f(x) of x is given, that is the density function is given. What is the density function? b into e power minus modulus ax అమ్మా. ఓకేనా? సో మనం రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ ఏంటి? మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ వేరియన్స్. ఓకే అమ్మా, ది రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ ఆర్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ వేరియన్స్. సో ఫస్ట్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా తీసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? mx of v equal to expected value of e power vx. What is the expected value of e power vx? Integration minus infinity to infinity e power vx into small f(x) of x dx amma. Avuna? What is small f(x) of x? b into e power minus a minus modulus ax. ikkada range ఏమన్నా ఇచ్చామమ్మా? మనం ప్రాబ్లం లో గివెన్ స్మాల్ f(x) of x range ఏమి ఇవ్వలేదమ్మా. here the modulus will be there. based on that modulus we are considering the limits. ఓకే అమ్మా, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? e power vx స్మాల్ f(x) of x కి బదులుగా b into e power minus modulus ax dx. ఇక్కడ ఏదైతే స్మాల్ f(x) of x గివెన్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి మాడ్యులస్ ఉంది కదా, మాడ్యులస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? we are considering ప్లస్ అండ్ మైనస్. ప్లస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, మైనస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు ప్లస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, ఎప్పుడు మైనస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం మనం? వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ హియర్? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ మాడ్యులస్ వాల్యూ సపరేట్ చేద్దాము అనుకుంటున్నామో, అంటే మనకి ప్లస్ వస్తుంది, మైనస్ వస్తుంది. అది దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అంటే లిమిట్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే అమ్మా, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీని సపరేట్ చేస్తున్నాం. ఎలా సపరేట్ చేస్తున్నాం? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ప్లస్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ చూడండి, ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీని మనం సపరేట్ చేస్తున్నాం అమ్మా. ఎలా సపరేట్ చేస్తున్నాం? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇంటిగ్రేషన్ 2 టు 6 ఉంది అనుకోండి అమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్ 2 టు 4 ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 4 టు 6 అలా చేసుకోవచ్చు కదా. based on that here we are separating these limits as integration minus infinity to 0 integration 0 to infinity. ఇప్పుడు ఈ మాడ్యులస్ చెక్ చేయండి అమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 అంటే ఏంటి? నెగటివ్ వాల్యూస్ కదా. అప్పుడు మనకి మాడ్యులస్ ax ఏమవుతుంది? మైనస్ ax అవుతుందమ్మా, మైనస్ ax అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ b ని బయటకు తీసుకొచ్చేయండి, కాన్స్టెంట్ కదా, టేక్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ax, ఇక్కడ మైనస్ ax, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ax ఏమవుతుందమ్మా? e పవర్ ax ఇంటూ e పవర్ vx dx. ఓకే, ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ. 0 టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మాడ్యులస్ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా? పాజిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది. కాబట్టి e పవర్ మైనస్ ప్లస్ ax. ఓకే, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి e పవర్ మైనస్ ax ఇంటూ e పవర్ vx dx. ఓకే అమ్మా, సో ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ ని సపరేట్ చేసుకొని ఈ మాడ్యులస్ ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం based on the limits. ఓకే అమ్మా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, a పవర్ m ఇంటూ a పవర్ n ఫార్మాట్. వాట్ ఈస్ దట్? a పవర్ m ప్లస్ n. ఓకే అమ్మా, అండ్ టేక్ ద ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ అప్లై ద లిమిట్స్. ఓకే, సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇంకా ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0. ఇక్కడ x కామన్ తీస్తే v ప్లస్ a. x ఎందుకు కామన్ తీసాము? వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ హియర్? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0. లిమిట్ లోనే మనకి మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏంటమ్మా? 0 టు ఇన్ఫినిటీ, ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది
కాబట్టి ఇక్కడ మనం మైనస్ కామన్ వచ్చేటట్టుగా తీసుకోవాలి. కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ ని కామన్ తీసామమ్మా. మైనస్ ఎక్స్ ని కామన్ తీసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? ఏ మైనస్ వి డిఎక్స్. ఓకే అమ్మా. సో నౌ టేక్ ద ఇంటిగ్రేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ దిస్? e power v plus a into x by v plus a. The limits are minus infinity to 0 plus ఇక్కడ అమ్మా e power minus x of a minus v by minus of a minus v. The limits are 0 to infinity. So ఇప్పుడు apply the limits. ఫస్ట్ ఏమొస్తుందమ్మా? e power 0 అప్పర్ లిమిట్ 0 కదా. e power 0 ఎంతమ్మా? 1 మైనస్ e power మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0. సో 1 మైనస్ 0 1 1 by v plus a. ఓకే అమ్మా. ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి. సో దీనికి ఇన్ఫినిటీ అప్లై చేసినప్పుడు e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 మైనస్ e పవర్ మైనస్ 0 1 0 మైనస్ 1 మైనస్ 1 వస్తుంది. కింద డినామినేటర్ లో మైనస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ వి ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? మైనస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ వి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నా న్యూమరేటర్ లో ఉన్న మైనస్ డినామినేటర్ లో ఉన్న మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందమ్మా. ఓకేనా? న్యూమరేటర్ లో ఉన్న మైనస్ డినామినేటర్ లో ఉన్న మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి 1 by v plus a plus 1 by v minus a minus v. చూడమ్మా ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయండి. ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ లో మనకి ఏమొస్తుందమ్మా? a మైనస్ v వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయడం చూడండి. ఎల్సిఎం తీస్తే v plus a minus v here. ఓకేనా? see here. Here b into first ఈ టర్మ్ ఏమొచ్చిందమ్మా? what is this term? 1 by v plus a. ఓకే. ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 మైనస్ 1 బై మైనస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ వి. మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే హియర్ ప్లస్ 1 బై ఇది సింప్లిఫికేషన్ మీరు చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ రౌండ్ చేసి అలా ఉంది కదా. సో మీరు చేసేయండి, ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది. ఎల్సిఎం చేయండి. ఎల్సిఎం చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనల్ గా మీకు ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? 1 by a minus v. ఓకే. సో నౌ a plus v into a minus v. ఓకే అమ్మా. a plus v plus a అన్న a plus v అన్న ఒకటే కదా. సో హియర్ we are getting the LCM as b into a square minus v square. a plus v into a minus v అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ a minus v plus a plus v వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో a మైనస్ v వస్తుంది. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో a ప్లస్ v వస్తుంది. మైనస్ v ప్లస్ v క్యాన్సిల్ అయిపోతే we are getting 2a a plus a 2a అమ్మా. సో ఫైనల్లీ we are getting 2ab by a square minus v square. ఓకే అమ్మా. 2ab by
a square minus v square. Okay, ma? So this is a moment generating function. Do you understand? What is the another required value here? Variance. How to get the variance? How to get the variance? Variance sigma square equal to expected value of x square minus expected value of x whole square, amma. Okay, now the variance is variance sigma square equal to expected value of x square minus expected value of x whole square, amma. Are you remember the variance formula? So expected value of x square ni మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు in terms of moments? m2 అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. So expected value of x square is nothing but m2. Okay, minus expected value of x means m1. m1 square. అంటే మనం ఇప్పుడు వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఏమేం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? m2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, m1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? సో మనకి ఆల్రెడీ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసింది కదా. m1 m2 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ద థీరం. థీరం ని బేస్ చేసుకొని m1 m2 వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామమ్మా. వాట్ ఈస్ ద థీరం? mn ఈక్వల్ టు d పవర్ n mx ఆఫ్ v బై dv power n amma, dv power n at v equal to 0. Okay na? So ఇప్పుడు మనకి m1 equal to by taking n equal to 1 dmx of v by dv at v equal to 0. ఓకే అమ్మా, n equal to 1 తీసుకున్నాం అనుకోండమ్మా, మనకి m1 వచ్చేస్తుంది. అంటే ఒకసారి డెరివేటివ్ చేసి v equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో దేన్ని డెరివేటివ్ చేయాలి? mx of v ని డెరివేటివ్ చేయాలి. అంటే 2ab by a square minus v square కి డెరివేటివ్ చేయాలమ్మా. 2ab అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, కీప్ aside, ఒక దగ్గర పెట్టేసుకోండి. సో 1 by a square minus v square కి మనం డెరివేటివ్ చేయాలమ్మా. What is the derivative of 1 by a square minus b square? Okay, derivative of 2ab by a square minus v square at v equal to 0. Okay, amma? So here minus 1 by a square minus v square. So మళ్ళీ minus v square and a square minus v square ఒక ఫంక్షన్ కాబట్టి దానికి మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేస్తే minus 2v వస్తుంది. So finally we are getting 0 here at v equal to 0. Okay, amma? Next m2. m2 means again we are derivating. మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేయాలమ్మా. సో మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో v టర్మ్ ఉంది, డినామినేటర్ లో v టర్మ్ ఉందమ్మా. సో ఏం చేయాలి మనం డెరివేటివ్? హౌ టు డూ? u by v ఫార్ములా. u by v ఫార్ములా తో మనం డెరివేటివ్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనలీ we are getting m2 equal to 4b by a cube. ఓకే అమ్మా, 4b by a cube వస్తుంది. సో m2 వాల్యూ is 4b by a cube minus m1 వాల్యూ 0 వచ్చింది కదా, 0 square 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనలీ we are getting the variance 4b by a cube. చూడమ్మా, మనం సింప్లిఫై చేసే దాన్ని బట్టి మనకి రిజల్ట్ కరెక్ట్ గా వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? మనం సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు మనకి ప్లస్ మైనస్ డిఫరెన్స్ రాకూడదు. ఇక్కడ మనకి డెరివేటివ్స్ ఫార్ములాస్ రావాలి. ఓకేనమ్మా, డెరివేటివ్స్ ఫార్ములాస్ రావాలి. So in this way we are doing the problem. Okay,
See the next problem. So this is also given in the previous question paper. The probability distribution function of a random variable is given by p of x equal to 2 by 3 into 1 by 3 whole power x. 2 by 3 into 1 by 3 whole power x. At x equal to 0, 1, 2 and so on infinity. చూడమ్మా p of x is given, that is 2 by 3 into 1 by 3 whole power x. X values ఏం తీసుకున్నాం 0, 1, 2, 3 and so on. Find moment generating function. Also find out the first second moment. Okay అమ్మా moment generating function calculate చేయాలి, first second moments calculate చేయాలమ్మా. ఓకేనా? If you observe this problem, here p of x is given. మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే గివెన్ వాల్యూ ఏంటమ్మా p of x. x వాల్యూస్ ఏం తీసుకున్నాం 0, 1, 2, 3. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇస్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు discrete random variable or continuous random variable. Discrete random variable or continuous random variable. X equal to 0, 1, 2 integers తీసుకున్నాం కదమ్మా. సో ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నాము అంటే దట్ బిలాంగ్స్ టు discrete random variable. ఓకేమా ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో కూడా మనకి ప్రాబబిలిటీ ఇచ్చామమ్మా, ప్రాబబిలిటీ ఇచ్చాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ 2 by 3 into 1 by 3 whole power x. సో దిస్ బిలాంగ్స్ టు discrete random variable. ఫస్ట్ మనకి తెలియాలి ఇది discrete random variable కంటిన్యూస్ random variable అని. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి ఏంటమ్మా రేంజెస్ ఇచ్చాం, x greater than or equal 0 అని అలా రేంజెస్ ఇచ్చాం. అంటే ఏంటి అక్కడ మనం కంపల్సరీ దట్ బిలాంగ్స్ టు కంటిన్యూస్ random variable. ఇక్కడ x values is taking as only integers, that is here the random variable belongs to discrete random variable. Okay amma, first we are identifying the type of random variable. Okay amma, so now the required value is moment generating function. What is the representation? Mx of v equal to expected value of e power vx. Okay ma, mx of v equal to expected value of e power vx. Okay, so now e power vx expected value. So ఇది discrete random variable కాబట్టి what is the formula? జనరల్ గా మనం expected value of x తీసుకున్నప్పుడు discrete random variable అయితే ఫార్ములా ఏంటమ్మా summation I equal to 1 to n xi p of xi. అవునా, ఇది జనరల్ ఫార్ములా. ఏది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x కి. మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ e పవర్ vx కావాలమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ e పవర్ vx కావాలి. సో x ప్లేస్ లో మనకి e పవర్ vx ఉంది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ e పవర్ vx is equal to summation I equal to 1 to n e power vxi into p of xi. ఓకేమా, సమ్మేషన్ తీసుకుంటాం. డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ అంటే మనకి సమ్మేషన్ వస్తుందమ్మా, కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇది డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి సమ్మేషన్ I equal to 1 to n e power vxi into p of xi. ఓకేమా, p of xi. So summation e power vx into p of xi already given kada. What is p of x? Here 2 by 3 into 1 by 3 whole power x. So that will be substituted here 2 by 3 into 1 by 3 whole power x. 2 by 3 అనేది కాన్స్టెంట్ కదమ్మా, పక్కకి తీసుకొచ్చేయండి. రిమైనింగ్ ఏముంటుంది సమ్మేషన్ x e power vx into 1 by 3 whole power x. Okay ma, summation x e power vx into 1 by 3 whole power x. ఇక్కడ చూడండమ్మా, ఇక్కడ e power vx ని e power v whole power x అని రాసుకోవచ్చు కదా, e power v whole power x అని. సో ఇక్కడ e power v whole power x ఉంది, 1 by 3 whole power x ఉంది. ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం. కంబైన్ ఎలా చేస్తాము e power v into 1 by 3 whole power x. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి e power vx
into 1/3 whole power x. Same value వస్తుంది కదా. And you understand here 2/3 ని ఒక దగ్గర పెట్టేసామమ్మ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి అంటే e పవర్ vx ఉంది 1/3 హోల్ పవర్ x ఉంది. e పవర్ vx ని e పవర్ v హోల్ పవర్ x గా రాసుకుంటాం. e పవర్ v హోల్ పవర్ x into 1/3 హోల్ పవర్ x. ఓకే అమ్మా. సో అప్పుడు మనం e పవర్ v into 1/3 హోల్ పవర్ x కంబైన్డ్ గా హోల్ పవర్ రాసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకేనా, కంబైన్డ్ గా రాసుకుంటాం. సో మనకి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఒక ఫార్ములా ఉందమ్మా, సమ్మేషన్ a పవర్ n ఈక్వల్ టు 1/1 మైనస్ a. మ్యాథమెటిక్స్ లో వస్తుందమ్మా ఇది, సమ్మేషన్ a పవర్ n ఈక్వల్ టు 1/1 మైనస్ a. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏముంది, సమ్మేషన్ ఇది మొత్తం ఏ అనుకున్నాం అనుకోండమ్మా, a పవర్ n అంటే n కి బదులు x ఉంది అంతే. ఓకేనా అమ్మా. సో అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 1/1 మైనస్ a అంటే a అంటే e పవర్ v ఇంటూ 1/3. ఓకే అమ్మా. see here 2/3 ఇంటూ 1/1 మైనస్ a. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, e పవర్ v/3. ఓకే, సో 3 is the LCM, 3 minus e power v. ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఉన్న 3 ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, రిమైనింగ్ న్యూమరేటర్ లో 2 ఉంటుందమ్మా. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి 2/3 మైనస్ e పవర్ v వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, 2/3 మైనస్ e పవర్ v వస్తుంది. అంటే మనకి మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ వచ్చేస్తుందమ్మా. వాట్ ఈస్ మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్, 2/3 minus e power v. Okay, so now next ఇంకా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పాము, రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్, ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ ది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మూమెంట్స్. ఓకే అమ్మా, చూడండి అమ్మా, ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో వచ్చింది, 2-3 టైమ్స్ వచ్చింది. ఓకేనా, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మూమెంట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, take the theorem, moment generating function theorem తీసుకోండి అమ్మా. mn equal to d power n mx of v by dv power n at v equal to 0. సో ఇక్కడ మనకి m1 కావాలమ్మా, m1 కావాలి కాబట్టి dmx of v by dv. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ప్రతి చోట x అని ఉంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు v అమ్మా మనం డెరివేటివ్ చేయాల్సింది. ఓకేనా, dv at v equal to 0. సో ఇప్పుడు మనకి దీనికి 2/3 మైనస్ e పవర్ v ఉంది కదమ్మా, దీనికి మనం డెరివేటివ్ చేయాలి. హౌ ఇట్ విల్ బి, 2 ని పక్కకి తీసుకొచ్చేయండి, 1/3 మైనస్ e పవర్ v 1/x ఫార్మాట్ మైనస్ 1/x స్క్వేర్. ఓకే, మైనస్ 1/x స్క్వేర్ ఇంటూ మళ్ళీ ఇది ఒక ఫంక్షన్ కాబట్టి దీనికి సపరేట్ గా డెరివేటివ్, 3 కి 0 మైనస్ e పవర్ v కి మైనస్ e పవర్ v at v equal to 0. సో ఇప్పుడు v ఉన్న చోటల్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. e పవర్ 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా, 1. సో 2 into 1/3 minus 1 whole square, that is 3 minus 1 means 2, 2 square means 4, 2/4, that is equal to 1/2. okay ma, m1 equal to 1/2. okay ma, with respect to v derivative చేసి v equal to 0 ప్లేస్ చేసామమ్మా. ఓకేనా, then we are getting m1 value. okay, next how to get m2, how to get m2 here, take the derivative, మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేద్దామమ్మా, సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ చేద్దాం. సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ దేనికి చేయాలి, ఆల్రెడీ mx of v ఉంది కదమ్మా, dmx of v by dv. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2e పవర్ v by 3 మైనస్ e పవర్ v హోల్ స్క్వేర్. దీనికి అగైన్ డెరివేటివ్ చేయండి. సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ చేస్తే we are getting u by v ఫార్ములా, u by v ఫార్ములా అప్లై చేయండి, డెరివేటివ్ అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేయండి, v ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనల్లీ we are getting 1. okay ma, finally we are getting 1. so
In this way, we are calculating the moment generating function, and first moment m1 and second moment m2. Okay, ma?